गोपालं पुरवनमलं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रं मानन्दगन्धं परमानन्दं धरणिधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं निजितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुण्डाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं श्रीहरं वल्लभपटपीतं कृतयुपवीतं करणवनीतं विबुधधरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं निपटयतुलं सुखदकरं मुखमण्डितरेणु सारितधेनु वादितवेणु मधुरशूलं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुषियमलं तिनिरहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं श्रीमुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेशं कामवरं मायाकृतमनुजम् अलधरमनुजं प्रतिहततनुजं भारहरं वल्लभव्रजपालं सुभगसुशालं हितमनुकालं भाववरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं इन्द्रियवज्रभासं प्रकटसुहासं कुसुमविकासं वाञ्छितरं अतमन्मथमानं रूपनिधानं कृतकलगानं शीतहरं वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्तादीनं कर्मकरं मोहनमतिधीरं फणिबलवीरम् अतपरवीरं तरलतरं वल्लभव्रजरमणं वारिजवदनम् अलधरशमनं चेलधरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं दलधृत्यङ्गं ललितत्रिभङ्गं
बहुकृतरङ्गं रसिकरं गोकुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गोकुलधरं वल्लभव्रजचन्द्रं सुभगसुचन्द्रं कृतमानन्दं क्रान्तिहरं गजानन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं वन्दितयुगशरणं पावनकरणं जगदुदाहरणं विमलधरं कालीयशिरगमनं कृतिफणिनमनं तातीययमनं मृदुलकरं वल्लभदुःखहरणं निर्मलशरणम् अशरणशरणं मुक्तिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ Om, 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 Om. Om, bas. Om, 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 Om. Om, 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 bas. Om. यं हि स्पर्शजा भोगा ये हि स्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते दुःखयोनाय एव ते दुःखयो नय एव ते दुःखयोनाय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यवन्तं कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध न तेषु रमते बुध न तेषु रमते बुध न तेषु रमते बुध आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ये हि संस्पर्शा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ये हि स्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु
शक्नोति हेव यः सोढुम् शक्नोति एव यः सोढुम् शक्नोति हेव यः सोढुम् शक्नोति एव यः सोढुम् पाकशरीरविमोक्षणात् 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 शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् शक्नोति एव यः सोढुम् पाकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नर सयुक्त स सुखी नर सयुक्त स सुखी नर सयुक्त स सुखी नर कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नर शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर शक्नोति एव यः सोढुम् पाकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नर 22-23 સાથે ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नाय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नर सयुक्त स सुखी नर हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये शक्नोति ह्येव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर ય એટલે જે સાધક ઈહ એટલે આ મનુષ્ય દેહમાં શરીર એટલે દેહનો નાશ થયા પહેલા વિમોક્ષાત પ્રાક એવ દેહનો નાશ થયા પહેલા જ કામ ક્રોધોદ્ભવમ વેગમ કામ ક્રોધમાંથી ઉદ્ભવતા વેગને સોઢુમ શક્નોસી સહેવા સમર્થ બની જાય છે સ નર યુક્ત સ સુખી તે જ માણસ યોગી છે અને તે જ માણસ સુખી છે યોગી કોણ અને સુખી કોણ એની વ્યાખ્યા ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આપી છે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન
જે સાધક આ મનુષ્ય શરીરમાં દેહનો નાશ થતાં પહેલાં, આ શરીરનો નાશ થાય એ પહેલાં જ કામ ક્રોધથી ઉદ્ભવતા વેગને સહેવા સમર્થ બની જાય, અથવા તે જ માણસ યોગી છે અને તે જ માણસ સુખી છે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એટલી વાતો કરે છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એને 280મો દિવસ. શુક્રવારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. હે અર્જુન, કેમ કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા ભોગ સુખ તે અંતવાળા અને દુઃખના જ હેતુ છે. તેથી હે કુંતી નંદન અર્જુન, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો નથી. વિષયો અને ઇન્દ્રિયો એના દ્વારા જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, તે એમાં વિવેકશીલ મનુષ્ય રમમાણ થતો નથી. એનો વિચાર આપણે શુક્રવારે કર્યો. આજે એકાદશી, બરોબર ને? એકાદશી ખરી ને? યુદ્ધના મેદાનમાં આવ્યા પછી અર્જુન પાછો પડ્યો. હથિયાર ફેંકી દઈને કહે છે કે ભગવાન, હવે મારે લડવું નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ હાલે છે અને અભ્યાસની અંદર પ્રથમ જ અધ્યાયમાં હથિયાર ફેંકી દે અને પાછલી બેઠકે બેસી ગયો એનો વિચાર આપણો હાલતો રહેલો છે. ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ બધો વિચાર તારે પહેલાં કરવો હતો. અત્યારે ત્યાં હથિયાર ફેંકી દીધા એ વાત યોગ્ય નથી. હથિયાર ફેંકા એ પહેલાં તારે ઘણી બધી મસલતો થઈ, ઘણા બધા સમાધાન માટે ઘણી બધી આવન જાવન યોજનાઓ શરૂ થઈ. એ વખતે તારે કહેવું હતું કે ભાઈ તમે સમાધાન માટે જાઓ, વિષ્ટિ માટે જાઓ, પણ હું યુદ્ધ કરવાનો નથી. એ તમારે પહેલેથી કહેવું હતું. આમ ભગવાન જ્યારે અર્જુને હથિયાર ફેંકી દીધા ત્યારે ભગવાન અર્જુનને આ પ્રમાણે કહે છે કે તારે પહેલાં આ વાત કરી દીધી હોત ને તો આટલી મથામણ કે આટલી બધી બેઠકો થાત નહીં. એમ કે યુદ્ધના મેદાનમાં આવ્યા પછી અર્જુન પાછો પડ્યો. હથિયાર ફેંકી દઈને કહે છે કે ભગવાન, હવે મારે લડવું નથી. ભગવાન કહે કે હે અર્જુન, આ બધો વિચાર તારે પહેલાં કરવો જોઈતો, પહેલાં કરવું જોઈતો. હવે આપણે બધા શરણાઈઓ વાગી ગયા, ઢોલ વાગી ગયા, શંખ ફૂંકાઈ ગયા અને હવે તું એમ કહેશો કે મારે લડવું નથી. છોકરી જોડે પરણવાનું નક્કી કર્યું. લગ્ન થવા આડે 5-7 દિવસ જ બાકી હતા, બરાબર ને? ફૂલ તૈયારી થઈ ગઈ. 2 વર્ષથી વર વધુ એકાબીજાને જોવે, ફરવા માટે જાય, 1-2 વાર જમણવાર થઈ જાય, વેવાઈનું જમણવાર પણ થઈ જાય અને પછી નક્કી થાય કે ભાઈ આવતા વર્ષે આ તારીખે આપણે લગ્ન ગ્રંથિથી બેને જોડી આપી. એમ 2 વેવાઈ નક્કી કરે અને એ 2-3 વાર જમણવાર થઈ ગયા, કપડાં લત્તા ખરીદાઈ ગયા, ઘરેણા જે કાંઈ હતા એ બધું બંને પક્ષમાંથી જે કાંઈ જોતું હતું ને એ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. છેલ્લે જ્યારે 8-10 દિવસની વાર હતી ત્યારે બધે કંકોત્રી લખાઈ ગઈ કે અમારે ત્યાં શુભ પ્રસંગ છે, એમાં તમે બધા સર્વે પધારીને અમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો. આવી બધી કંકોત્રી જ્યાં જ્યાં સગા સંબંધી હતા એને મોકલાઈ ગઈ. સગા પણ રાહ જોવે છે કે ભાઈ આ તારીખે આપણે લગ્નમાં જવાનું છે. અને કંકોત્રી મળ્યા પછી બધા આગલા દિવસે બધા લગ્નમાં સગા સંબંધીઓ આવે છે. બીજે દિવસે સવારે વહેલી આ ભાઈની જાન ઉપડે છે. ઢોલ નગારા શરણાઈ વાગતી વાગતી મંડપની પાસે આવે છે અને મંડપની પાસે આવીને મૃત્યુ એમ કહે છે કે બાપા, હવે આ છોકરી જોડે મારે પરણવું નથી. બાપની શું હાલત થાય? દરિયામાં પડે. બાપને હાલત શું થાય? એમ આ પ્રેરણા થઈ જાય, બધા કપડાં ખરીદાઈ ગયા, બધી જ વસ્તુ થઈ ગઈ. 1-2 વાર ફરી આવ્યા હોતી 2 જણા પાસે. કેવા આજે તો ફરવા જવાની છૂટ કરી જ નહીં, ફરી આવે ખરા. અને પછી વાતે ગાતે ઘોડા ઉપર બેસીને વરરાજો જ્યારે ઘોડી ઉપરથી નીચે આવે ને મંડપમાં પગ મૂકે એ પહેલાં બાપાને કહેશે કે બાપા, હવે મારે પરણવું નથી. આની સાથે જો પરણીશ ને તો પછી 1ના 2 થવું. એટલે અત્યારે 1 માંડ પેટ ભરાય છે, હવે બીજીને લાવીને પેટ ભરવું એટલે વધારે કામ કરવું પડશે, વધારે પરસેવો પાડવો પડશે.
ત્યાર પછી છોકરા થાય તો એનાથી વધારે પરસેવો પાડે, એનાથી વધારે કર્મ કરવું પડે. એના કરતાં આપણે પરણવું જ નથી. શું કહે છે? આ બધું થાય એ મને ખબર જ છે. તો ત્યારે બાપા એમ કહે છે કે આ પહેલાં તને ખબર નહોતી કે પરણી એટલે આ બધી વાતો તો આવવાની જ છે એમ કે. એટલે અહીંયા અર્જુનનું પણ આ સ્થિતિમાં છે. એટલે ભગવાન અત્યારે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ બધો વિચાર તારે લડાઈના મેદાનની અંદર શંખ વાગે અથવા યુદ્ધના મેદાનમાં આવતા પહેલાં તારે આ બધી વાતો તારે કરવી જોઈતી હતી. અને હવે બધી જગ્યાએ શંખો ફૂંકાઈ ગયા, નગારા વાગી ગયા, પિતામહ ભીષ્મને શંખનો નાદ કર્યો, તમે 18 મહારથીઓએ શંખનો નાદ કર્યો, અને હવે તું એમ કહેશો કે મારે પરણવું નથી. તો કૃષ્ણની હાલત શું થઈ છે? એ થાય ને, જેમ બાપની હાલત થાય, બાપ કાન મસડીને ગમે એમ કે ભાઈ આ તો મારી આબરૂનો સવાલ છે. સગા સંબંધી 500,000 લોકો અહીંયા જાનમાં આવ્યા છે, સરસ મજાનું આવી રીતનું ફાર્મ હાઉસ છે, અને તું હવે એમ કે મારે લડવું, તો આ બાપની હાલત શું થાય? એટલે બાપ પછી કાન પકડે કે નહીં? એ કાન પકડીને કોઈ પણ વિશે મારી આબરૂ ન જાય ને ભાઈ, એટલા માટે તારે 4 ફેરા તો ફરી લેવા, પછી તારે જે કરવું હોય કરજે. એવી હાલત ભગવાનની અહીંયા થઈ છે કે ભાઈ અત્યારે તું એમ કહેશો કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એટલે ભગવાન કાન પકડીને કહે છે, શું કહે છે? ક્લેબ્યમ માં સ્મગમ પાર્થ નૈતત ઉપપદ્યતે શુદ્રમ હૃદયમ દૌર્બલ્યમ ત્યક્તો તિષ્ઠમ પરંતમ. તારા મનની અંદર આવો નકામો કચરો ઘૂસી કેમ ગયો ભાઈ? નબળો વિચાર કેમ આવ્યો? ક્ષુદ્ર હલકો વિચાર કેમ આવ્યો? આને છોડી અને ઊઠ ઊભો થા. એમ ભગવાન કે જેમ વરરાજાને બાપો કે ને, એમ અહીંયા ભગવાન કાન પકડીને અર્જુનને ઉંબેડે છે કે ભાઈ ઊભો થા. ને ઊભો કરતા 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 ક્યાં આવ્યા? 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોક સુધી ભગવાન ઉંબળતા આવ્યો કે કોઈ પણ હિસાબે પાછો હાથમાં હથિયાર લઈ અને એ લડવાની જો તૈયારી કરે ને તો એના માટે ભગવાન અહીંયા સુધી લાવ્યા છે. ત્યારે છેલ્લી પળે બધા આવી ગયા ને પછી તું એમ કહેશો કે હવે મારે લડવું નથી, તો આ વાત ખોટી છે. તેથી ભગવાનને આશા બંધાણી. આજે ભલે લડવાની ના કહે પણ તે એકવાર લડશે, નહીં તરત જ કહી દે કે તું તારા રસ્તે અને હું મારા રસ્તે. અત્યારે ભલે બાણ ધનુષ ફેંકી દીધા, ભગવાનને એક ખૂબ મોટી આશા બંધાણી છે. આજે ભલે કદાચ એને આવી રીતનો રોગ લાગુ પડ્યો હોય, પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણનો કારુણ્ય રસ એની અંદર જો આવી ગયો હોય ને, તો વીરવૃત્તિ તો એની અંદર પડેલી જ છે. ભગવાને શું કીધું? આ વીરવૃત્તિ તો અંદર પડેલી છે, પણ આયા આવી રીતની એક છોકરી સાથે લગ્ન કર્યા ને એટલે એને બદલે અહીંયા શું કહે છે, હથિયાર ફેંકી દે છે. તેથી ભગવાનને આશા બંધાણી. આજે ભલે લડવાની ના કહે પણ તે એકવાર લડશે જ, નહીંતર તરત જ ભગવાન કહી દે કે ભાઈ તું તારા રસ્તે અને હું મારા રસ્તે. તારે લડવું હોય તો લડ, ન લડવું હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. પણ ભગવાન ગયા નહીં. એનું કારણ ભગવાનને ઊંડે ઊંડે આશા હતી. ભલે આજે ફેંકી દીધા પણ 100% એકવાર હાથમાં ધનુષ અને બાણ પાછા લેશે. તેથી અર્જુને સમજાવવાનો પહેલો પ્રયત્ન આપણને અનંત એટલે કે અર્જુનને સમજાવવાનો પહેલો પ્રયત્ન આપણને અનંત દુઃખો છે, પણ આપણને પ્રત્યેકને આશા છે કે 2 વર્ષ પછી આપણું દુઃખ જશે. એમ ભગવાન પણ આશા લઈને બેઠા છે. આજે ભલે હથિયાર ફેંકી દીધા પણ થોડા સમય પછી હળવે હળવે સમજાવીને હું એને પાછો હથિયાર હાથમાં ઉપડાવીશ. એમ આપણા સંસાર અને વ્યવહારમાં પણ ઘણીવાર એવું હોય કે અત્યારે આપણે ઘણીવાર દુઃખ હોય, સામાજિક હોય, કૌટુંબિક હોય, શારીરિક હોય, માનસિક હોય, બરાબર, ઘણા પ્રકારના દુઃખો હોય. એટલે માણસ દુઃખોથી પીડાતો હોય. એ વખતે માણસને થાય કે કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે ભલે દુઃખ આવ્યા પણ 2 વર્ષ પછી દુઃખો જવાના. આ આશા બંધાય છે એટલે એ ગળા ફાંસો ખાતો નથી. નકર દુઃખ તો બધાને હોય, પણ એ સહન કરે છે કે આજે ભલે દુઃખ રહ્યું પણ આવતીકાલે એની આશા બંધાય છે કે મને સુખ મળશે. એમ ભગવાનને અહીંયા આશા અર્જુન પ્રત્યે બંધાણી. એ ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છે અને ક્ષત્રિયનો બચ્ચો હંમેશા આજ નહીં તો આવતીકાલે આ યુદ્ધની અંદર આ બધાને જોયા પછી તો એનું હથિયાર ઉપડશે ને ઉપડશે. આમ આશા એક મોટામાં મોટું શસ્ત્ર છે, શક્તિ છે. વેદાંત કહે છે કે એટલે કે આશા છોડી દો
પણ જીવન રહસ્ય જોવું હોય તો આશા શરૂઆતમાં પકડી રાખવી જોઈએ. આશા માણસે પકડી રાખવી જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુન માટે આશા હતી તે એક વાત સમજાવતા ભગવાન અત્યારે 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોક સુધી ભગવાન સમજાવતા અહીં પહોંચી ગયા. ભગવાનને પણ આશા બંધાણી, આજ નહીં તો આવતીકાલે હું સમજાવીશ એટલે લડ્યા વગર રહેશે ને. એમ ભગવાન સમજાવતા ક્યાં પહોંચ્યા? 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકની અંદર ભગવાન પહોંચી ગયા અને ભગવાન એને સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? શક્નોતિ હે વયા સોઢું પ્રાક શરીર વિમોક્ષણાત કામ ક્રોધોદ્ભવમ વેગ સયુક્ત સ સુખી નર. બહુ સરસ રીતે ભગવાન અહીં સમજાવવાનો અર્જુનને પ્રયત્ન કરે. જ્ઞાનની વાતો છે, સિદ્ધાંતની વાતો છે. હળવે હળવે ભગવાન એક વાત એને સમજાવતા જાય છે. ભગવાન કહે છે કે જે સાધક આ મનુષ્ય શરીરમાં દેહનો નાશ થાય તે પહેલાં કામ ક્રોધમાંથી ઉદ્ભવતા વેગને સહેવા સમર્થ બની જાય છે તે જ માણસ યોગી છે અને તે જ માણસ સુખી છે. સુખી કોણ, યોગી કોણ? તો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આ વાત કરી છે. ભગવાને માનવ શરીર આપ્યું છે. માનવ જે દેહ આપ્યો છે એ જ્યાં સુધી વિસર્જન ન થાય ત્યાં સુધી માણસે કામ ક્રોધ અને લોભના વેગને રોકી અને એને યોગ્ય આવી રીતનો રસ્તો બતાવવો જોઈએ. એ જ માણસ સુખી છે અને એ જ માણસ આવી રીતનો છે. ગયા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે સંયોગજન્ય સુખ ભોગવવાળો દુઃખથી નથી બચી શકતો. તો પછી સુખી કોણ? તે 23મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું. સુખી માણસ કોણ? તો કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, એ મનુષ્ય દેહ નષ્ટ થાય, ખલાસ થાય 80-90 ત્યાં સુધીમાં કામ ક્રોધના વેગને રોકી અને યોગ્ય જગ્યાએ એને ડાયવર્ટ કરી દે. બરાબર? કઈ જગ્યાએ? યોગ્ય જગ્યાએ જે વાળવાનો પ્રયત્ન કરે એ જ નર સુખી છે અને એ જ યોગી છે. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. સુખી અને યોગી કોણ? આ બે વાત આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે. આ શરીર કેવું છે? નાશવંત. અંદર રહેલો આત્મા કેવો છે? શાશ્વત. એનું કોઈ દિવસ હનન કે મૃત્યુ કે નાશ પામતું નથી. શરીર છોડ્યા પછી એ આત્મા પોતે જે કાંઈ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ કર્મો કર્યા હોય એ કર્મને સાથે લઈ અને અહીંયા બીજી જગ્યાએ પાછો શરીર ધારણ કરી લે છે. એટલે દેહનો નાશ પામે એ પહેલાં કામ અને ક્રોધના વેગને યોગ્ય જગ્યાએ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને આ જેણે વાળ્યો છે ને એ જ નર અને સુખી છે અને એ જ યોગી છે. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી આ શ્લોકમાં પાક શરીર વિમોક્ષણાત એવો એક શબ્દ ભગવાને અહીં વાપર્યો. એનો અર્થ શું થાય? પાક શરીર વિમોક્ષણાત એટલે શરીર છોડતા પહેલાં. કેવું? 80-90 વર્ષ આપણા થાય, શરીર છોડવાનો જે વખતે પ્રસંગ આવે એ છોડતા પહેલાં કરવાનું છે. નહીતર એમ થાય કે છોડી દો ને પછી છોકરાને કેવું ભાગવત બેહાડી દઈએ. તો એની વાત નથી કરતા. શું કહે છે? માણસે પોતે જ પોતાનું શરીર છૂટે, અંદરથી પ્રાણ નીકળી જાય એ પહેલાં જ એણે શરીરની અંદર આ બધી વસ્તુ એણે ધારણ કામ ક્રોધના વેગને આવી રીતનો યોગ્ય જગ્યાએ વળાંક આપી અને એને સુખી કરવાનો પ્રયત્ન જીવે કરવો જોઈએ. એમ ભગવાન કહે છે. તેથી પાક શરીર વિમોક્ષણાત એટલે શરીર છોડતા પહેલાં તે જ્યારે શરીરધારી હોય ત્યારે કામ ક્રોધોદ્ભવમ વેગ જેવો સહન કરે છે, એટલે કે જેમના પર તેની અસર થતી નથી એવા જે લોકો હોય છે તે જ યુક્ત છે, તે જ યોગી છે અને તે જ સુખી છે. આવા 3 શબ્દો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર વાપર્યા. શરીર છોડતા પહેલાં અથવા શરીરમાંથી પ્રાણ જતા પહેલાં જે માણસ આ પોતાના આવેગને રોકીને યોગ્ય જગ્યાએ ડાયવર્ટ કરવાનો જો પ્રયત્ન કરે ને તો એ જ નર સુખી છે, બીજા સુખી. નાના છોકરાને કેવું ને ખિસ્સામાં ઘણા બધા પૈસા છે, એક ભાગવત સપ્તાહ બેડી 25-50 લાખ રૂપિયા વાપરી નાખશે એટલે અમારો મોક્ષ થઈ જાય. ભગવાન કે ભગવાન અહીંયા
બરોબર કીધું. શરીરે છોડતા પહેલા આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી લેવાની છે. કોને? તો કે જીવે. જીવે પ્રાપ્ત આ બધી વસ્તુ કરી લેવાની છે શરીર છોડતા પહેલા. એવો શબ્દ આવે પ્રાક શરીર, એવો બહુ શબ્દ વાપર્યો છે. પ્રાક શરીર વિમોક્ષ. વિમોક્ષ એટલે છૂટી જાય. શરીરમાંથી જ્યારે પ્રાણ જતો રહે, શરીરમાંથી જ્યારે અંદરનું તત્વ જતું રહે, એ પહેલાં માણસે કામ ક્રોધને વેગને રોકીને યોગ્ય જગ્યાએ એને ડાયવર્ટ કરવો, કાઢવાનો નથી, યોગ્ય જગ્યાએ એને વળાંક આપવાનો છે. એમ કે જગતમાં તે સુખી માણસો કહેવાય. મારો કોઈ જોડે સ્પર્શ થયો એટલે સ્પર્શનો આદિ છે, તેને અંત કહેવાય. સ્પર્શ થાય થોડીક વાર પછી એ સ્પર્શ ના જ પામે. એમ આ શ્લોકમાં ભગવાન આ વાત આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે શરીર એ નાશવંત છે. નાશવંત શરીર જ્યાં સુધી નાશ ન પામે એ પહેલાં માણસે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. ગુજરાતીમાં કહેવાનું હોય તો એ માણસે ભક્તિ બરોબર કરી લેવી જોઈએ. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે શક્નોતિ હેવ દેહ ય કામ ક્રોધોદ્ભવમ વેગમ. પ્રાણી માત્રને એક અલૌકિક વિવેક પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે. આ વિવેક પશુ પક્ષી વગેરે યોનિઓમાં સુષુપ્ત રહે છે. તેઓમાં કેવળ પોતપોતાની યોનિ અનુસાર શરીર નિર્વાહ માત્રનો જ વિવેક હોય છે. પણ માણસને તો આ બધી વાતો ભગવાને મન અને બુદ્ધિ પ્રથમથી જ આપી દીધેલા છે. તેથી મન અને બુદ્ધિ આપ્યા પછી માણસે વિવેકપૂર્વક શરીરનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો. ભગવાને મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે તો એ વેડફવા માટે આપ્યો નથી. ગમે ત્યારે આવી રીતનું શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે ને કે દિનમપી રજની સાયં પ્રાત શિશિર વસંતો પુનરાયાત કાલઃ ક્રીડતી ગચ્છતિ વાયુ તદપી ન મોચ્યતિ આશા વાયુ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે પ્રાપ્તે સન્નિહિતિ મરણે નહીં નહીં રક્ષતી ડુંકુચ કરણે. શંકરાચાર્ય જેવા મહાપુરુષ પણ આ જગતમાં આવ્યા. એમણે પણ આ શરીરની કિંમત કરી છે કે શરીર માનવ શરીર વારંવાર મળેલું નથી. એ જ્યાં સુધી મળેલું છે ને ત્યાં સુધી માણસે એને યોગ્ય વળાંક આપીને એને સમજાવી અને ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી લેવો જોઈએ. તેથી સમય કોઈની રાહ જોતું ના. હજી તો મારા 55 વર્ષ થયા છે ને, 10 વર્ષ પછી આપણે 5 પછી ભક્તિની શરૂઆત કરશું. તો એ કોઈના હાથની વાત છે? એ કોઈના હાથની વાત નથી. સમયનું કામ કરે છે. એ સમય મળ્યો છે, એમાં મારે શું કરવાનું એ માણસે પોતે જ વિચાર કરી લેવાનો છે. તેથી આ શ્લોકમાં શું લખ્યું છે? શંકરાચાર્ય જેવા મહાપુરુષ કહે છે કે દિનમપી રજની સાયં પ્રાતઃ. દિન એટલે દિવસ ને રજની એટલે રાત. સંસ્કૃતમાં રાત્રિને રજની કહે છે. હું દિનમપી રજની સાયં પ્રાતઃ. સાયમ એટલે સવાર અને સાયમ એટલે સાંજ અને પ્રાતઃ એટલે સવાર. બરોબર? જેમ રજની એટલે અંધારું આવે છે અને દિન એટલે દિવસ આવે છે, પ્રાતઃ સમય આવે છે, એમ સંધ્યા સમય આવે છે. શું છે? દિનમપી રજની સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંતો પુનરાયાત. ઋતુઓ પણ આવે છે અને શિશિર આવે, વસંત આવે, વસંત પાછી જાય ને પાછી થોડા સમય પછી પાછી શિશિર આવે, શિયાળો આવે, ઉનાળો આવે, ચોમાસું આવે, પાછું ચોમાસું જાય અને ફરીથી શિયાળાની શરૂઆત. આ ઋતુ થાય કે નહીં? દિનમપી રજની સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંતો પુનરાયાત કાલઃ ક્રીડતી ગચ્છતિ વાયુ. કાળ તો એનું કામ કરે જાય છે. કાળ કાંઈ રાહ જોતો નથી કે નાના આ શરીરની અંદર હજી એને જ્ઞાન કર્મ અને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના બાકી રહી ગયા છે ને, તે હજી એને 10 વર્ષ જીવાડું એમ કાળ નક્કી કરે. કાળ તો આવીને બોચી પકડવાનો, ચાલ ભાઈ. યમરાજ આવીને કે હાલ, એટલે પછી ન્યાય કોઈને ભલામણ કરવાનું પણ ટાઈમ રહેતો. ઉઠ કહેતા ઉઠવું પડે કે નહીં? સીધું એની જોડે જ આવવું પડે. તેથી આ યમરાજાના દૂત આપણા પાસે આવે એ પહેલાં માણસે મને ભગવાને શરીર સુંદર મજાનું શા માટે આપ્યું? અનેક પ્રકારના 84 લાખ યોનિમાં અનેક પ્રકારના શરીરો ભગવાને બનાવ્યા. પશુના બનાવ્યા, પક્ષીઓના બનાવ્યા, કીડી મકોડીના બનાવ્યા, ઘણા બધા જીવજંતુઓના અનેક પ્રકારના શરીરો બનાવ્યા છે. પણ ભગવાને મને
માણસનું શરીર શા માટે બનાવ્યું એ વિચાર કરવાનો ને. એ આ શ્લોકમાં કહે છે હું કે મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યા પછી એની અંદરથી કામ ક્રોધના વેગને યોગ્ય વળાંક આપી અને માણસે પ્રભુ ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. અને પ્રભુ ભક્તિ કરે છે તે જ યોગી છે અને તે જ નર સુખી છે, બીજા કોઈ નથી. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપને સુખી કોણ? આ બે વાતો સમજાય. સુખી આ માણસ કે શરીર એટલે કે સુંદર મજાનું જે શરીર મળેલું છે એમાં કામ ક્રોધના વેગો આવવાના એને રોકી અને યોગ્ય જગ્યાએ ડાયવર્ટ કરી અને જે જીવન જીવવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એ જ માણસ યોગી છે અને એ જ માણસ સુખી છે. એ આ કીધું છેલ્લે કીધું યુક્ત સ સુખી નર. શું કીધું? યુક્ત એટલે જોડાઈ ગયેલો, ભગવાનની સાથે જોડાઈ ગયેલો છે તે નર જ સુખી છે, એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી સમય કોઈની રાહ જોતો નથી. ભગવાન એમ કહે છે કે જે સમય મળ્યો છે એ સમયમાં, જે શરીર મળ્યું છે એ શરીરમાં ભગવાને કીધું કે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. આગળ કહે છે કે આ વિવેક પશુ પક્ષી વગેરે યોનિઓમાં નથી, માણસમાં છે. તેથી ભગવાને માણસને બહુ સરસ મજાની મન આપ્યા, બુદ્ધિ આપી, સરસ મજાની ઇન્દ્રિયો આપ્યું. કરવું કે નહીં કરવું, જાવું કે નહીં જાવું, ખાવું કે નહીં ખાવું, એનો વિચાર ફક્ત મનુષ્ય યોનિમાં થઈ શકે છે. બીજા ઘણા સારા શરીરો છે, આપણા કરતાં શક્તિશાળી છે, મજબૂત છે, ઘણા બુદ્ધિશાળી છે, હોય કે ન હોય? આપણી પાસે જે ટોપ લેવલની જે બુદ્ધિ છે ને, આપણે એમ કંઈક ભાઈ 29 માળનું મકાન મારે આ જમીન ઉપર બાંધવાનું છે એટલે આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર બધી રીતે બાંધી જાય કે નહીં કાગળ ઉપર. અહીંયા બારી આવશે, અહીંયા સંડાસનો આવશે, અહીંયા વોશિંગ મશીન આવશે, અહીંયા તમારો શું કહેવાય ચૂલાનો સ્ટેન્ડ આવશે, બધું કહે કે નહીં? 29 માળનું ડિઝાઇન સાથે જો હજી બન્યું નથી પણ કાગળ ઉપર બનાવી શકે કે નહીં? આ માણસની બુદ્ધિ છે. પણ એના કરતાં પણ માણસ અહીંયા 25-28 વર્ષ સુધી ભણ્યો હોય ને ત્યારે આ બિલ્ડિંગ બનાવી શકે. આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર થવાતું એમને નથી. બાપાનું ખિસ્સું હળવું કરી નાખે. કેવું? બાપાનું ખિસ્સું હળવું કરે ત્યારે આ ભાઈ મોટો આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર થાય. અને આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર થયા પછી આવી કે ભાઈ 100 માળનું બનાવવાનું છે ને, આવી રીતનું બનાવવાનું છે એટલે 100 માળનું બિલ્ડિંગ પણ બનાવી દે કે નહીં? આજે વિદેશોની અંદર 100 માળના બિલ્ડિંગો આપણે જોવા મળે. આપણે જે 100 માળનું, હા 100 માળનું હોય તો એ કોને બનાવ્યું ભાઈ? તો કે આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર. શા માટે બનાવ્યું? તો કે ખૂબ ભણ્યો, એની અંદર ખૂબ બુદ્ધિ વાપરી, ખૂબ આવી રીતનું મહેનત કરી, પરસેવો પાડ્યો, ત્યારે આવી રીતનો બહુ મોટો એન્જિનિયર થયો. પણ એના કરતાં સુગરી ક્યાંય ભણવા ગઈ? આને તો 28 વર્ષ સુધી બાપના જેટલા પૈસા હતા ને એટલા બધા વાપરીને ખાલી કરી નાખ્યા. ઓલી સુગરી ક્યાંય ભણવા ગઈ? સુગરીના માળામાં જોવા જેવું હોય, આપણે તોડવાનું નથી પણ હેઠો પડેલો હોય ને તો અભ્યાસ કરવા માટે જોવાનું કે સુગરીયા શું બનાવ્યું. તો એમાં બેડરૂમ હોય, કિચન રૂમ હોય, કોઈ બીજો સર્પ જેવો ઘરી ન જાય ને એવી રીતની ડિઝાઇન કરીને અંદર એ બધું મૂક્યું હોય કે નહીં? હવે ક્યાં ભણવા ગઈ હતી? એક હળી લાવે, સરસ મજાનું ગૂંથે ને આપણે અજબ એવી શક્તિ એની અંદર વાપરી છે. કહેવાનો અર્થ આપણા કરતાં ઘણીવાર ભણ્યા વગર પણ ઘણા પશુ પક્ષીની અંદર ઘણી બધી આવી રીતની શક્તિઓ હોય છે. પણ વિવેક બુદ્ધિ વાપરવાની તાકાતની શક્તિ ફક્ત ભગવાને માણસને જ આપી છે. તેથી વિવેક બુદ્ધિથી વાપરી મને આ શરીર શા માટે મળ્યું છે? વેડફવા માટે મળ્યું નથી. મને મળ્યું છે તો મારે કાંઈક વ્રત, મારે કાંઈક નિયમ, મારે કાંઈક જીવનની અંદર આવી રીતના વ્રત લેવા જોઈએ. તેથી આજે એકાદશીના દિવસમાં આપણે વ્રત લઈને બેઠા છીએ કે ભાઈ આજે એકાદશી દિવસનો પવિત્ર દિવસ છે, અમારું આ વ્રત છે, અમે આટલું જીવનમાં આખા દિવસમાં કરવાના છે. એ વ્રત કોને મળે? બધાને મળતું નથી. મનુષ્ય જાતિને જ ભગવાને વ્રત આપ્યા છે. તેથી તો ઓલા સાળિયા જંગલમાં કૂદાકૂદ થયા, બધાએ મિટિંગ કરી. સાળિયા કે એમ થોડું હાલે, બ્રહ્મદેવે આપણા પ્રત્યે થોડુંક આમ ઓલું રાખ્યું હોય ને એવું લાગે છે. કેવું? હા, પક્ષપાત. હા, એ કે આમ બ્રહ્મદેવે સૃષ્ટિનું જ્યારે ઉત્પન્ન કરીને ત્યારે આપણા પ્રત્યે ને મનુષ્ય પ્રત્યે થોડુંક આમ રાખ્યું હોય એવું લાગે છે, ભેદભાવ રાખ્યો છે. એટલે આપણે હાલો બધાય. એને તો શિયાળિયાઓ તો જંગલમાં મિટિંગ કરી
મિટિંગ કરીને બધા હૃષ્ટપુષ્ટ સહિત બધા શું કહેવાય શિયાળિયાઓ ભેગા થયા, મોટી મિટિંગ કરી અને એક પ્રમુખ નિમણ પ્રભુ કે તમારે બધાએ બ્રહ્મદેવ મોટો માણસ છે, ભલે જે કાંઈ સૃષ્ટિનું સર્જન, પણ આપણે બધાએ જો વાત કરશું ને તો આપણે જે હેતુથી એની પાસે જે આપણે આંદોલન કરવા જઈ રહ્યા છીએ ને એ કદાચ બ્રહ્મદેવ આપણા પ્રત્યે નારાજ પણ થાય. એટલે કોઈએ બોલવાનું નહીં. અને એક પ્રમુખને બી લીધો અને એને કીધું કે અહીંયા જે રજૂઆત થઈ છે ને એ રજૂઆત 2 હાથ જોડીને તમારે બ્રહ્મદેવ પાસે કરવાની. આ તો બધા 50-50નું ટોળું અહીંયા બ્રહ્મદેવ પાસે આવ્યા. બ્રહ્મદેવને હાથ જોડી બ્રહ્મદેવ કે આ તો તમે બહુ અચાનક આવી ગયા, આવો આવો બેસો, ચા પાણીનું જે કાંઈ વ્યવસ્થા હશે અથવા ઉનાળાના દિવસો હશે એટલે શું કહેવાય ગરમીના દિવસની અંદર લીંબુનું શરબત બરબત બધા શિયાળિયાઓને પાયું, બહુ સારી રીતે ઠાઠ મારતી રાખ્યા. બોલો બોલો શું કેમ આજ તમારે અમારે ત્યાં આવવાનું થયું? ભગવાન તમે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ને ત્યારે થોડોક ભેદભાવ પશુ અને માણસમાં રાખ્યો એવું લાગે છે. ભગવાન કે મેં તો બરોબર કર્યું છે, એમાં કાંઈ વનસ્પતિ છે, પશુ સૃષ્ટિ છે, પછી આ નિર્જીવ બધામાં જે કાંઈ જે જરૂરિયાત જ્યાં જેવી રીતની હતી ને એ બધું નિર્માણ કરવાનું મેં યોગ્ય જ કર્યું. એ ના તમે ભગવાન થોડોક ફેરફાર રાખ્યો છે. બ્રહ્મદેવ કે હું મેં ફેરફાર રાખ્યો? તો આ શિયાળિયા કે તમે માણસને વ્રત આપ્યું એકાદશીનું કે, અને અમને વ્રત નહીં, અમને તો એમને તમે રાખ્યા કે અમે ભલે નહીં પશુ હોય પણ તમારે મહિનામાં બે વ્રત તો અમને હોવા જોઈએ કે નહીં? તમે જેમ મહિનામાં મનુષ્યને 2 એકાદશીના વ્રત આપો છો એમ અમારા જીવનમાં તમારે કાંઈક વ્રત આપવું. બ્રહ્મદેવ કે ના તમને વ્રત ન હોય ને તમે એ પાળી પણ ન શકો. એ કે ના અમે આજથી નક્કી કરીને આવ્યા છીએ, માણસને જેમ વ્રત છે ને એમ અમારે પણ વ્રત રાખવું છે. એટલે તો બ્રહ્મદેવે બોલાવ્યો એટલે ભાઈ કે આજે શું છે તિથિ? તો કે 11 છે કે આજે સવારે કોઈ ના કે અમે કાંઈ પીધું નથી, નવણે કોઠે આવ્યા છીએ. તો કે જાઓ આજે 11 આજથી શરૂ, તમને હું આજથી તમારું 11નું વ્રત શરૂ. બધા તો કૂદવા માંડ્યા કે જોયું બ્રહ્મદેવે આપણું જે આંદોલન અહીંયા આવ્યા ને એ ફેલ ગયું, એને આપવું જ પડ્યું. આપણે જો આવી રીતનું વ્રત આપ્યું કે નહીં? બ્રહ્મદેવ કે આજે 11 છે, તમે જાઓ અને આજે તમારે નવણા કોઠે પાણી સિવાય આખો દિવસ તમારે કાંઈ લેવાનું નથી. જાઓ આ તમારું વ્રત, 12ને દિવસે વ્રતનું આવી રીતનું તમે ઉત્થાપન કરજો ને પછી તમારે જે ખાવું હોય કરો. આ તો કૂદતા હસતા ભાગ્યા કે બ્રહ્મદેવે આપણી વાત તો માન્ય રાખવી પડી. ધીમે ધીમે બ્રહ્મદેવ વિચાર કરે છે દરેક પરીક્ષા તો કરું. એટલે બ્રહ્મદેવે પોતે જ એક મરેલી ગાય રસ્તાની અંદર આ બધા જતા હતા ને નાચતા કૂદતા ડીંગ કરતા કે રસ્તાની અંદર ગાય મરેલી જોઈ એટલે બધાના મોઢામાં પાણી આવવા માંડ્યું. કે હાલો આ તો આવું સારું મિષ્ટાન તો અત્યાર સુધી મળ્યું, બીજું ગમે એવું ખાઈને આપણે જીવી છીએ ઉંદરડા સસલા, હવે આ મિષ્ટાન ક્યાંથી મળે કે? એટલે બધા વિચાર કરવા લાગ્યા કે શું કે ત્યારે વૃદ્ધ એક શિયાળિયું હતું ને, એ ભાઈ હજી તો હમણાં બ્રહ્મદેવ પાસે વ્રત લઈને આવ્યા છે, ગમે એટલું મિષ્ટાન ગમે એટલું ઇન્દ્રિયો આમ ઊંચા નીચી થાય ને તો વિષયો તરફ આવું ભાગવું ન જોઈએ એમ કે. વૃદ્ધ જે શિયાળિયું હતું ને એણે આ યુવાનિયા શિયાળિયાને બધું કીધું પણ શું કરીએ કે પણ હવે રહેવાતું નથી ને આટલું સરસ મિષ્ટાન અમને મળે નહીં, તો કે શું કરવું જોઈએ? તો કે આપણે વ્રત આપ્યું છે એટલે આપણે સીધું તોડાય નહીં. બ્રહ્મદેવ જો મંજૂરી પાછી આપે અને એ જો છૂટ આપે તો પછી આવતી 11 છે, આપણે 11નો ક્યાં તૂટો છે? હે? તો કે સારું. પાછા ડીંગ કરતા બધા શિયાળિયા બ્રહ્મદેવ પાસે આવ્યા. ભગવાન કે કેમ ભાઈ હજી હમણાં ગયા હતા ને પાછા આવ્યા? તો ઓલા જે વૃદ્ધ શિયાળિયો હતું ને એને રજૂઆત કરી કે તમે એવું ન કરી શકો એ કે. તો કે કેવું? તો કે આ 11 ને આવતી 11 અમે અમારા વ્રતની શરૂઆત કરીએ એવું તમે? એ કે હા એમાં થઈ શકે, એમાં તમે શું છે? કદાચ આજે તમારે વ્રત ન લેવું હોય તો આવતી 11 તમે ઉપવાસ કરશો. એ તો રાજી થઈ ગયા. પણ બ્રહ્મદેવે પોતે જ આ ગાયને વચ્ચે રાખેલી હતી. કહેવાનો અર્થ વ્રત કોને હોય ભાઈ? માણસને હોય, પશુ પક્ષીને વ્રત હોતા નથી. એટલે અહીં કહે છે કે વ્રત એટલે આજને વ્રતનો દિવસ છે. વ્રત એટલે શું કરવાનું કે ગમે તેટલી ઇન્દ્રિયો વિષય તરફ આકૃષ્ટ થાય પણ મનને વળાંક આપવો જોઈએ. એમ કે ભાઈ આજે ગમે તેટલું સારું મને લાગ્યું હોય તો પણ આજે મારે ખાવું. બીજી વાત શાસ્ત્રકારો આપને એ સમજાવે છે કે 14 દિવસ મારા માટે હું
સ્વાર્થ માટે ધંધા નોકરી વ્યવહાર કરવા માટે 14 દિવસ હું મારા સ્વાર્થ માટે વાપરીશ અને 15મો દિવસ જે એકાદશીનો આ દિવસ આવશે ને તે દિવસ મારો નથી, મારા માટે નથી. મારી ઇન્દ્રિયો છે, મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારું વિત્ત, મારું શરીર જે કાંઈ છે ને એ 24 કલાક ભગવાન તમારા કામ માટે તમારા નામમાં મારું 24 કલાક મારું મન રત રહે. એક અર્થ શાસ્ત્રકારોએ આ આપણને સમજાવ્યો છે કે એક તો માણસ જો થોડો ઘણો ભૂખ્યો રહે તો શરીરની તંદુરસ્તી પણ સારી રહે અને વ્રત કરે એટલે એની જે ઇન્દ્રિયો છે ને એ આખો દિવસ ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું કામ, ભગવાનનો વિચાર કરે એટલે આખા દિવસની એની ભક્તિ. એટલે શાસ્ત્રકારોએ આપણે જે એકાદશીના વ્રતો છે અથવા બીજા કાંઈ વ્રતો છે ને એ આ એટલા માટે આપેલા છે. તેથી વ્રત કોણ કરે? માણસ. તેથી અહીં કહે છે કે માનવ દેહ એટલે કે માનવ શરીર પ્રાપ્ત થયા પછી એનો જ્યારે દેહનો નાશ થાય એ પહેલાં માણસે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. કામ ક્રોધના વેગને રોકી અને ભક્તિ કરી અને એણે સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવે છે. તેથી દેવ વગેરે યોનિઓમાં આ વિવેક ઢંકાયેલો રહે છે, કેમ કે યોનિઓ ભોગોને માટે જ મળે છે. આથી તેઓમાં ભોગોની એટલે કે બહુલતા તથા ભોગોનો ઉદ્દેશ્ય રહે છે. મનુષ્ય યોનિમાં પણ ભોગવનાર અને સંગ્રહખોર મનુષ્યનો વિવેક ઢંકાયેલો રહેવા છતાં પણ વિવેક મનુષ્યને વારંવાર ભોગ અને સંગ્રહમાં દુઃખ તેમજ દોષનું દર્શન કરાવતા રહે છે. મનુષ્ય શરીર મુક્ત થવાને માટે મળ્યું છે. કેવું? આ મનુષ્ય શરીર શેના માટે મળ્યું છે? મુક્ત થવા માટે. મનુષ્ય શરીર એ મુક્ત થવા માટે જ મળ્યું છે. એટલા માટે મનુષ્ય માત્ર કામ ક્રોધનો વેગ સહન કરવામાં યોગ્ય, અધિકારી અને સમર્થ છે. એમાં કોઈ વર્ણ કે આશ્રમની વાત ભગવાન કરતા નથી. કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ જ્ઞાતિ અથવા કોઈ પણ વર્ણનો માણસ આવી રીતનો પોતાની અંદર આવતા રહેલા જે કામ ક્રોધના જે વેગ છે એ વેગને રોકી અને યોગ્ય જગ્યાએ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેમાં કોઈ આશ્રમ કે કોઈ આવી રીતના વર્ણની વાત ભગવાન કરતા નથી. દરેક વર્ણનો, દરેક આશ્રમનો માણસ આ પોતાના વેગને રોકી અને પોતે યોગી અને સુખી બની શકે છે એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવે છે. બીજું, મૃત્યુની કંઈ ખબર નથી. ખબર ક્યારે આવશે? ગળસી પકડી કોઈને ખબર? મૃત્યુની કોઈને ખબર નથી કે ક્યારે આવીને આપણી ગળસી પકડશે. આથી સૌથી પહેલાં કામ ક્રોધના વેગને સહન કરી લેવો જોઈએ. અર્થાત કામ ક્રોધને વશીભૂત ન થવું જોઈએ, કારણ કે કામ ક્રોધ માણસને ખાડાની અંદર નાખી દે. કામ એકવાર શરૂ થયો, બરાબર, વાસના શરૂ થઈ એટલે ગીતાકાર કહે છે કે એ માણસને જો રોકવાનો પ્રયત્ન ન કરે અથવા યોગ્ય જગ્યાએ વળાંક આપવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો આ જ વિષયો આ માણસને ખાડામાં નાખીને ખતમ કરી નાખે છે એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે. ગીતાકાર કહે છે કે સતત વિષયોનું ચિંતન કરનારા પુરુષોને તે વિષયોમાં આસક્તિ જન્મે છે. સતત વિષયોની અંદર આસક્તિ રાખી મન અને ઇન્દ્રિયો વિષય તરફનું જો વલણ કાયમ માટે 24 કલાક જો કરે તો શું થાય છે? તો કે ગીતાકાર કહે છે કે સતત વિષયોનું ચિંતન કરનાર પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ થઈ જાય. શું? એકવાર આસક્તિ થઈ કે મને જોઈ અને જોઈ, બાય, બોરો ઓર સ્ટીલ, અંગ્રેજીમાં 3 શબ્દો છે એમાં. કાં તો બાય, કાં તો કે ખરીદી અને મારે એ ભોગ પૂરા કરવા છે. બાય બોરો અથવા મારે કોઈ પ્રકારનું કરજ કરીને કોઈ પણ બેંકની લોન લઈને પણ એ વસ્તુ મારે લાવવાની છે અને એ બેમાંથી એક ન હોય તો પછી ચોરી કરીને ધાડ પાડીને કોઈ પણ મને આ વિષયો મળવા જોઈએ. વિષયોની અંદર એકવાર માણસ જો આસક્ત થઈ જાય તો એ આસક્ત થયેલો માણસ કયા કર્મો કેવી રીતના કરે છે ને એ પોતાને ખબર રહેતી નથી. તેથી કહે છે કે સતત વિષયોનું ચિંતન કરનાર પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ જન્મે છે અને આસક્તિથી તે વિષયોની અંદર કામના ઉત્પન્ન થઈ જાય. એકવાર આવી રીતની આસક્તિ થઈ,
બરાબર, તો એમાં કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામનામાં વિઘ્ન આવવાથી ક્રોધ ઊભો થાય. કેવો? કામના કરે, કામના કરવા માટે પ્રયત્ન કરે અને વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય તો માણસને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, અને કામના કરી અને જો એ વસ્તુ એને પ્રાપ્ત થાય તો લોભ થાય. બે વસ્તુ અહીં સમજાવે છે ગીતાકાર. શું કહે છે? કામ જો પૂરો ન થાય તો ક્રોધ થાય, અને કામના જો પૂરી થઈ જાય તો લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. ના, બંને ખરાબ છે. એટલે ગીતાકાર કહે છે કે માનવ દેહ મળ્યો છે ત્યાં સુધીમાં કામ ક્રોધને યોગ્ય વળાંક આપી અને એને સુંદર રીતે સજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. કાઢવાની વાત કરતા નથી, ખલાસ કરવાની વાત કરતા નથી. તુલસીદાસ પણ બહુ સરસ રીતે આ વાતને સમજાવતા તુલસીકૂત રામાયણમાં તુલસીદાસ પણ કહે છે. શું કહે છે? અભિમાન કાઢવાનું નથી, અભિમાનને યોગ્ય રસ્તો આપવાનો છે. અહંકાર કાઢવાનો નથી, અહંકારને યોગ્ય રસ્તે ને યોગ્ય કામે લગાડવાનો છે. આવા સંત તુલસીદાસ પણ આ પોતાના અહીંયા ચોપાઈમાં કહે છે. શું કહે છે? અસય અભિમાન જાય નાહી મોરી, મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે, રામ ભક્તિ તજી સહ કલ્યાણા, સોનર અધમ શૃગાલ સમાન. તુલસીદાસે પણ બહુ સરસ રીતે લખ્યું. અસ અભિમાન જાય નાહી મોરે, મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે, રામ ભક્તિ તજી સહ કલ્યાણા, સો નર અધમ શૃગાલ સમારા. તુલસીદાસ કહે છે અભિમાનનો ત્યાગ કરવાનો નથી, અભિમાનને યોગ્ય જગ્યાએ વળાંક આપવાનો છે. કઈ જગ્યાએ? અસ અભિમાન જાય નાહી મોરે, મેં સેવક રઘુપતિ. આ અભિમાન રાખવાનું. ભગવાન રઘુપતિ મારો પતિ છે, એ જ મારું સંચાલન કરે છે, એ જ મને જીવાડે છે, એ જ મને યોગ્ય રસ્તો બતાવીને આગળ લઈ જાય. અસ અભિમાન જાય નાહી મોરે, મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે. હું ભગવાન રામનો સેવક છું, હું રામનો દાસ છું, અને એ મારા પતિ છે. એટલે મારું જે અભિમાન છે ને, આવું અભિમાન રાખવાનું કે ભગવાન મારો પતિ છે, ભગવાન મને સંભાળતો રહેલો છે. તુલસીદાસ પણ અહીં કહે છે. બરોબર. એવી રીતે ક્રોધને પણ માણસે કાઢવાનો નથી. ભગવાન કૃષ્ણને જો ક્રોધ ન આવ્યો તો કંસને બોસી પકડીને સિંહાસન ઉપરથી ફેંકીને માર્યો ન હોત. ક્રોધ આવ્યો તો થયું ને. પણ ક્રોધને યોગ્ય સમયે યોગ્ય જગ્યાએ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે માનવ શરીર ધારણ કર્યા પછી કામ અને ક્રોધને એ જે વેગવાન છે ને એને યોગ્ય જગ્યાએ વાપરો તો તમને આવી રીતનું સુખ અને તમને આવી રીતનો યોગ પ્રાપ્ત થશે. એમ ભગવાન બહુ સરસ આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. ટાઈમ થઈ ગયો. અધ્યાય 5 અને શ્લોક 23. ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, જે સાધક આ મનુષ્ય શરીરમાં દેહનો નાશ થયા પહેલા જ કામ ક્રોધમાંથી ઉદ્ભવતા વેગને સહેવો સમર્થ બની જાય છે, તે જ માણસ યોગી છે અને તે જ માણસ સુખી છે. બે શબ્દો વાપરા છે. કામ ક્રોધના વેગને રોકી અને યોગ્ય વળાંક આપવાનો. જેમ તુલસીદાસે કીધું ને કે અભિમાન કાઢવાનો નથી, પણ અભિમાન ભગવાન રામ હું તમારો છું, બરાબર, તમે મારા છો, હું તમારો સેવક છું, એ અભિમાન રાખવાનું છે. સેવક સઠ નૃપ કૃપણ કુનારી, સેવક સઠ નૃપ કૃપણ કુનારી. એમ આગળ પણ આ શું કહેવાય ચોપાઈમાં આ બધી વાતો તુલસીદાસ આપને સમજાવે છે. તેથી મૃત્યુની કંઈ તિથિ કે ખબર નથી કે ક્યારે આવીને આપણી બોચી પકડે. તેથી ભગવાને આ સમજીને શ્લોક કીધો છે. હું કે શરીર હણાતા પહેલાં, શરીરનું અંદરથી તત્વ જતા પહેલાં જો માણસ કામ ક્રોધના વેગને જો રોકીને યોગ્ય જો વળાંક આપી દે તો એ જ માણસ સુખી છે અને એ જ માણસ યોગી છે. આટલું સરસ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી માણસે 14 દિવસ આપણા માટે વાપરવા જોઈએ. ના નથી. શાસ્ત્રકારો શું કહે છે? સાંસારિક વ્યવહાર કરવો જોઈએ,
નહીંતર આપણો ઘરનો વ્યવહાર કે આપણો યોગક્ષેમ ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા થાય. એના માટે કામ છે, નોકરી છે, ધંધો છે, બધું કરવું જોઈએ. પણ 14 દિવસ, કેટલા દિવસ? 14 દિવસ આપણા માટે અને 1 દિવસ ભગવાન. આ ઇન્દ્રિયો છે, વિત્ત છે, જે કાંઈ મારી પાસે ભગવાન તમે મને જે આપેલું છે ને, એ 24 કલાક તમારા માટે. એને કહેવાય ખરી એકાદશી. કેવી એકાદશી? એટલે ખોરાકમાં ફેરફાર કરવાની વાત આપણા શાસ્ત્રકારો કરતા નથી. નહીંતર આજે મહારાજ આગલા દિવસે કહી દે કે ભાઈ આવતીકાલે એકાદશી છે, પેપરમાં આપી જાય ને મોબાઈલમાં આપી જાય ને મંદિરે જાઓ તો અહીંયા બોર્ડિયું મારી જાય. શું કહે છે? એનો અર્થ એવો કરે છે કે ખોરાકની અંદર ફેરફાર કરી નાખવાનો. અને ખોરાકને ફેરફાર કરવાનો હોય તો અમે મંદિરમાં દુકાન નાખીને બેઠા જ છીએ, બધી ફરાળી આઈટમ રાખીને. તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર. અમે મંદિરમાં તમારા ખોરાકને જે કાંઈ ફરાળી વસ્તુ જોતી હોય ને એ અમે પોતે રાખીને જ બેઠા છીએ. તેથી આવતીકાલે બાજરાનો રોટલો કે ખીચડીને કઢી કે ભાત તમારે કાંઈ ખાવાના, ખાલી ખોરાકમાં ફેર કરવાનો. હવે આ ખોરાકમાં જો ફેર કરવાનો હોય તો આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં આપણા શાસ્ત્રકારોને ઋષિઓએ જે એકાદશી આપણને આપી એ આવી આપી છે? ખોરાકમાં ફેરફાર કરવાની આપી છે? એણે તો આવી આપી જ નહીં, પણ અંદર ઘણું બધું ઘુસાડી દીધું. આપણે સમય જેમ 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 સમય વીતતો ગયો ને એમ એમ બધાએ થોડું ઘણું કરતા ગયા અને પેન્ટમાંથી ચડ્ડી થઈ ગઈ. એવી થોડું કાપતા ગયા બધા. એની પેલી વાર્તા છે ને. કહેવાનો અર્થ કે એકાદશી ખરી આ એમ. તે દિવસે મારા ઘરના વ્યવહારના ધંધાના ભોગના કામ નહીં કરતા. મારે ભગવાન માટે મારું કાંઈ સમય છે, મારું કાંઈ વિત્ત છે, મારી કાંઈ જે કાંઈ શક્તિઓ ભગવાને જે કાંઈ મને આપી છે ને એ દિવસે મારે મારો વિચાર કરવાનો નથી. ભગવાનનો જ વિચાર, ભગવાનનું જ નામ, ભગવાનનું જ કામ, ભગવાનના સમાજમાં આવી રીતના વિચારો વધે એના માટે 24 કલાક ખરા અર્થમાં જો આપણે આ ઇન્દ્રિયોને જો એનું વલણ પ્રભુ તરફ જો વાળતા હશું ને તો જ આ આપણી ખરી એકાદશી. ખોરાકમાં ફેરફાર કરવાનો નથી. ચેન્જ ઓફ ફૂડ અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? આજે અંગ્રેજીમાં ઘણા લોકો કહે ને ચેન્જ ઓફ ફૂડ. આજ તો 11 છે ને, જામી ગયો. સરસ મજાનું ઘણું બધું નવી વાનગીઓ ખાવા મળશે. વાનગી ખાવા માટે એકાદશી નથી, જીવન બદલાવવા માટે છે. એ બધી વાતો શાસ્ત્રકારો મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્ય પણ આ જ વાત આપને કહીને ગયા છે. પણ આજે આપણે બધું જે કાંઈ કહીને ગયા છે એ નથી કરતા. આપણા મનમાં આવે એવી રીતની એકાદશીઓ બધી આપણે શરૂ કરી દીધી છે. તેથી ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી શરીરની અંદર પ્રાણ છે, જ્યાં સુધી શરીરની અંદર આત્મા આવી રીતનો હરતો ફરતો છે ને ત્યાં સુધી માણસે કામ ક્રોધના વેગને જે ઉત્પન્ન થાય છે એને સહન કરી અને ડાયવર્ટ કરીને પ્રભુ તરફ વાળવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો એને યોગી કહેશે ને એ જ માણસ સુખી છે, એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે સતત વિષયોનું ચિંતન કરનાર પુરુષોને તે વિષયોમાં આસક્તિ જન્મે છે. આ શક્તિથી તે વિષયોની કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામનામાં વિઘ્ન આવવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધથી ઘણી મૂઢતા આવે છે અને મૂઢતાથી સ્મૃતિમાં ભ્રમ પેદા થાય છે. ભ્રમ ઊભો થવાથી બુદ્ધિ અર્થાત જ્ઞાન શક્તિનો નાશ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિનો અને જ્ઞાન શક્તિનો નાશ થવાથી તે પુરુષનું પતન થઈ જાય. આ પતનનો માર્ગ ભગવાને બતાવ્યો. કેવો? પતન ન કરવાનું હોય ને તો કામ અને ક્રોધને યોગ્ય જગ્યાએ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને જો યોગ્ય જગ્યાએ ન વાપરે તો અધપતન અથવા પતન જીવનું કેવી રીતનું થાય છે ને એ પણ ભગવાને લાલ લાટ કરીને બતાવવાનો જીવને પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી કામ ક્રોધને વશીભૂત ન થવું જોઈએ. આ સાવધાની જીવનભર રાખવાની છે. કેવી? ટેમ્પરરી નહીં, જીવનભર. કામ અને ક્રોધ વશીભૂત ન થઈ જાય તેની કાળજી જીવનભર રાખવાની છે. આ કાર્ય મનુષ્ય પોતે જ કરી શકે છે. શિયાળિયા કદાચ ભગવાન બ્રહ્મા એને વ્રત આપે કે ભાઈ આજે 11 છે, તારે આજે તમે પાણી સિવાય જલ સિવાય બીજું કાંઈ લેતા નહીં. પણ એ સહન કોણ કરી શકે? મનુષ્ય કરી શકે, પ્રાણીઓ કરી શકતા નથી. પ્રાણીઓની અંદર વિષયો દેખા એટલે ઇન્દ્રિયો લોલુપ થવા લાગે કે આટલો સરસ મજાનો વિષય મળ્યો છે અને ઇન્દ્રિયો બરોબર આવી રીતની માગણી કરે છે. તો ઘણીવાર આવું થાય કે નહીં? તેથી આ બધું કરી કોણ શકે? તો એ કે માણસ જ કરી શકે. એમ કે પોતે જ કરી શકે છે, કોઈ બીજો નહીં. આ કાર્યને કરવાનો
અવસર મનુષ્ય શરીરમાં જ ભગવાને આપ્યો છે એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા કરી છે કે મનુષ્ય શરીરમાં જ્યાં સુધી પ્રાણ છે, જ્યાં સુધી જીવ છે, જ્યાં સુધી આત્મા હરતો ફરતો છે ને ત્યાં સુધી માણસે જે કાંઈ કરવાનું હોય નક્કી કરીને એ પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલા જ માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાકાર કહે છે કે શરીર છૂટતા પહેલાં જ આ કાર્ય જરૂર કરી લેવું જોઈએ. આ જ ભાવ આ શ્લોકની અંદર કહ્યો છે. ઇહ શરીરમ વિમોક્ષણાત પ્રાક એવ, એમ આ એક શ્લોકની કડીની અંદર લીટીમાં આ લખવાનું. શું લખ્યું? ઇહ શરીર વિમોક્ષાત પ્રાક એવ. એટલે જ સાધક આ મનુષ્ય શરીરમાં દેહનો નાશ થતાં પહેલાં જ કામ ક્રોધ ભવમ વેગમ, એટલે કે કામ ક્રોધમાંથી ઉદ્ભવતા વેગને સોઢુમ શકનોસી, એટલે સેવા સમર્થ બની જાય છે. તે જ યોગી છે અને તે જ આવી રીતનો સુખી છે એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. સ નર યુક્ત સ સુખી, તે જ માણસ યોગી છે અને તે જ માણસ સુખી છે એમ ગીતાકારનું 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા કરી. સુખી થવું હોય ને યોગી થવું હોય તો એને કામ ક્રોધના વેગને માણસે રોકી અને યોગ્ય જગ્યાએ વળાંક આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કામ ક્રોધ નિર્માણ થશે અને વેગવાન થશે તો પણ એ થશે જ, કારણ કે શરીર લઈને બેઠા છીએ એટલે ક્યારેક આવી રીતના વિષયો સામે આવે તો ઇન્દ્રિયો આવી રીતની લોલુપ થાય ને થાય. ઘણીવાર આવી રીતની ઇન્દ્રિયો લોલુપ થાય છે. અને અહીં ભગવાન કહે છે કે આજના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કામ ક્રોધ નિર્માણ થશે અને વેગવાન થશે તો પણ સોઢુ શકનોસી સયુક્ત નર, એટલે કે સહેવા સમર્થ બનવું જોઈએ. એના માટે જો નિયમ લીધો હોય, વ્રત લીધો હોય, ઘણીવાર આવી રીતનું આપણે જો કર્યું હોય ને તો વ્રત ક્યારેય તોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. પવન વાયુ ઝાડોને હલાવી નાખે, બરોબર ને? 150-200 કિલોમીટરની ઝડપે જ્યારે વાવાઝોડું આવે ત્યારે શું થાય? ઘણા બધા ઝાડવાને ઉથલ પાથલ કરી નાખે કે નહીં? તો કે પવન વાયુ ઘણા બધા ઝાડોને હલાવી નાખે, પાડી નાખે છે, પરંતુ વાયુથી પર્વત હલતો નથી અને પર્વત પણ પડતો નથી. ગમે તેટલા 150 કિલોમીટરની ઝડપે જો વાયુ ફૂંકાય તો ઝાડવા બધાય પડે, ઘરની અંદર મૂકેલા ઉપર પતરાઓ પણ ક્યાંનો ક્યાંય પહોંચાડી દે, પણ એક અડીખમ હિમાલય જેવો જે પર્વત ઊભો હોય, ગિરનાર જેવો પર્વત ઊભો હોય તો એના પથ્થરને પણ હલાવી શકતા નથી, કારણ કે તેને સ્થિરતા છે. હું પહાડને પર્વતને સ્થિરતા છે, એટલે સ્થિરતા છે. કામ ક્રોધના વેગથી, એટલે કે કાચા મૂળિયાવાળા ક્યારે પડી જાય તે કહેવાય નહીં. કામ ક્રોધ આવે તો કાચું મૂળિયું હોય તો પડી જાય, કાંઈ નક્કી નહીં. તેથી સ્થિર બુદ્ધિને હલાવવાનું કોઈ કામ કરતું હશે તો તે કામ ક્રોધ કરે છે. સ્થિર બુદ્ધિ જે આપણી છે એને હલાવવાનું જો કોઈ કામ કરતું હોય તો અહીંયા કામ અને ક્રોધ છે. તેથી વાસ્તવમાં જો કામ ક્રોધને સંભાળતા આવડે તો આપણને નડતર રૂપ થતો નથી. કામ અને ક્રોધને જો સંભાળતા આવડે, ભગવાનને ક્રોધ હતો કે નહીં? ભગવાનને ક્રોધ હતો જ, એમ બરોબર. એને કામના હતી કે નહીં? કામના હતી, એટલે તો આખી ગોપીઓનું એને પરિવર્તન કર્યું. જો 11 વર્ષ અને 52 દિવસમાં ભગવાનને કઈ કામના હતી કે મારે સ્ત્રીઓને સાથે લઈને મારે ક્રાંતિ કરવાની છે. એ કામના જો ભગવાનને ન હોત તો ગોપીઓને સાથે લઈને ભગવાન આવી મોટી ક્રાંતિ કરી શકા ન હોત. ભગવાને પહેલામાં પહેલું ક્રાંતિકારક પગલું જો કોઈ ભર્યું હોય ને તો બહેનોને બદલાવાનું. બહેનોની અંદર જે કાંઈ ઉણપતિ પૂરી કરી અને બહેનોની અંદર અસ્મિતા જાગૃત કરવાનું કામ ભગવાને ગોકુળ અને વૃંદાવનમાં કરેલું છે. એમ આપણું શ્રીમદ ભાગવત કહે છે. આપણે શું છે? પહેલી ક્રાંતિ કરી એમ. અને ક્યારે કરી? તો કે 11 વર્ષ ને 52 દિવસમાં. મોટા થયા પછી જો સ્ત્રી સાથે આવી રીતનું જો વર્તન કરે તો ઘણા લોકો કે આ તો કામી છે, આ તો ભોગી છે, કૃષ્ણ બગડ્યો છે એમ કહે. પણ 11 વર્ષ અને 52 દિવસની અંદર ભગવાને આ ક્રાંતિકારી પગલું કરી અને એક એક ગોપીને બદલાવી નાખી. અને તેથી જ આપણા શાસ્ત્રકારો લખે છે કે વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર પિત્ત ચિત્ત વૃત્તિ દધ્યાદિકમ મો વસાદ ઓસદ
ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર આ કાંઈ ગાંડિયું થઈ ગઈ હતી, ઢેલી થઈ ગઈ હતી, મહી એટલે કે માટલાની અંદર અથવા અહીંયા જે કાંઈ ગોરસ ભરેલું છે, જે શું કહેવાય, શેમાં ભેરું પણ માટલા ગોપીઓ જે વખતે અહીં ગોકુળમાંથી જ્યારે મથુરની અંદર મહી લઈને જાય છે, માથે માટલું છે, એમાં ગોરસ ભરેલું છે, દહીં ભરેલું છે, દૂધ ભરેલું છે. પણ અહીંયા મથુરાની ગલીમાં જ્યારે બહેનો જ્યારે એક ગોપી બીજી ગોપીને જ્યારે ઘરમાં બેસીને જ્યારે માખણ દૂધ દહીં આપતી હોય ને, તો એ શું કહે છે, કોઈ ગોવિંદ લ્યો, કોઈ દામોદર લ્યો, કોઈ માધવ લ્યો. હકીકતે આપતી હતી હું એ બધું પાવડું ભરી ભરીને, કોઈને એક પાવડું, કોઈને બે પાવડા, કોઈને દહીં, કોઈને માખણ, કોઈને મિશ્રી, એ આપવા માટે ગોકુળમાંથી મથુરામાં જાતી ને, બરોબર. એવું વિક્રેતું એટલે વેચવું. વિક્રેતું કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દધ્યાદિકમ મો વસાદ ઓસત ગોવિંદ દામોદર. એ ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરી ઘર ઘરમાં મથુરાની ગલીમાં એક એક ઘરમાં જાય, બેસે અને બધાને કે કોઈ ગોવિંદ લ્યો, કોઈ દામોદર લ્યો, કોઈ માધવ. એનો અર્થ શું છે? ગોવિંદના વિચાર લ્યો, ગોવિંદનું નામ લ્યો, ગોવિંદને જે અમારા ગોકુળમાં જે કાંઈ કામ કર્યા છે, જે કાંઈ અમને પ્રયોગો આપ્યા છે ને, એ બધી વેચવા માટે અમે આવ્યા છે. કહેવાનો અર્થ કે ગોપીઓની અંદર જબરજસ્ત ક્રાંતિ ભગવાને 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ભગવાને કરેલી છે. તે અહીં કહે છે, કારણ કે ક્રોધ ન આવે તો કામ થાય નહીં. રામને જો ક્રોધ ન આવ્યો તો રાવણને મારી શક્યા નહોતો. રામને ક્રોધ આવ્યો કે આટલો ખરાબ માણસ સમાજને અનેક લોકોને આવી રીતનું ખૂબ નુકસાન કરે છે, એટલે ભગવાન એકદમ ક્રોધે ભરાયા છે, હાથમાં બાણ લીધું છે અને રાવણને હણી નાખ્યો. ક્રોધ આવે તો જ આવા અસુરો સમાજમાંથી ઓછા થાય, પણ ક્રોધ જ ન હોય તો હાલે જ નહીં. તેથી રામ અને કૃષ્ણને ક્રોધ આવ્યો છે, પણ અહીં ગીતાકાર પણ આ જ વાત સમજાવે છે કે જે વખતે શરીર હાલતું ચાલતું હોય, શરીરની અંદર બધી જ ઇન્દ્રિયો વ્યવસ્થિત હોય અને માણસ એ જ સમય દરમિયાન કામ અને ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા વેગને યોગ્ય વળાંક આપી અને એને યોગ્ય વળાંક આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યોગ્ય જો વળાંક આપે તો એ જ પ્રભુની સાથે, ભગવાન સાથે યુક્ત એટલે જોડાયેલો છે અને એ જ નર સુખી છે, એવું ભગવાનને આ શ્લોકની અંદર કહેવાનું. કાઢવાની વાત, ક્રોધને કાઢવાની વાત નથી, અભિમાનને કાઢવાની વાત નથી, કામને કાઢવાની વાત. એને યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય સમયે વળાંક આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ કે. તેથી સ્થિર બુદ્ધિને હલાવવાનું જો કોઈ કામ કરતું હોય તો એ કામ અને ક્રોધ કરે છે. વાસ્તવમાં જો કામ ક્રોધને સંભાળતા આવડે તો આપણને નડતર રૂપ થતો નથી. કામ અને ક્રોધને જો સંભાળતા આવડે તો એ નડતર રૂપ થાય, એ આપને ઉપયોગી અમુક નો થઈ જાય. કેવો? આપણે પણ રસ્તો બતાવીને યોગ્ય લઈ જાય કામ કરે છે. તેથી તેને સંભાળવો જોઈએ. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અહીંયા 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં આ કહે છે. શું કહે છે? કામ ક્રોધોદ ભવમ વેગમ, એટલે કે રોકતા આવડવું જોઈએ. એ કેવી રીતે આવડે? બહુ કઠણ છે. એટલે કે એટલે કે સુરવેદ અને એટલે કે યજુર્વેદ અને મનુસ્મૃતિમાં પણ ભગવાને આ જ વાત આપને સમજાવી છે. યજુર્વેદ અને મનુસ્મૃતિમાં પણ કામ અને ક્રોધને કેવી રીતનો રોકી શકાય છે ને, એ વાત એણે સમજાવી છે. ન વેગાંતાય હતે કામાન જાતા ન મૂત્ર એટલે કે પૂરધિયો. મળમૂત્ર વિસર્જન કરવાનું મન થયું કે તરત જ જઈ આવો, રોકો નહીં. તેનો વેગ જો રોકી રાખશો તો શરીરની અંદર વિકૃતિ નિર્માણ થશે. એટલે શાસ્ત્રકારોએ પણ આપણે આ વાત સમજાવી છે કે આપણી અંદર આવી રીતના કોઈ પ્રકારના વેગ આવે ને તો વેગને રોકવાનો નહીં, એનાથી શરીરની અંદર વિકૃતિ અથવા રોગ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેથી રોકો નહીં. તેના વેગ જો તમે રોકી રાખશો તો શરીરમાં વિકૃતિ નિર્માણ થાય છે. એટલે કે ખાવ કે ન ખાવ એવી શંકા આવે તો ન ખાવો. તેથી માણસનું આરોગ્ય સારું રહે છે. ગમે ત્યારે ગમે તે ન ખાવ, જરૂર ન હોય તો ન ખાઓ, ભૂખ લાગી હોય તો ખાવાની છૂટ છે એમ કે. આયુર્વેદનું આરોગ્ય શાસ્ત્ર કેટલું સરળ અને કેટલું સીધું છે. મનુ અને આ
બંને શાસ્ત્રો એમ કહે કે બે વાતો સંભાળશો તો માણસ કોઈ દિવસ બીમાર નહીં પડે અને આરોગ્ય એનું 100 વર્ષ સુધી ટનાટન રહેશે. એમ આપણું અહીંયા શું કહે છે શાસ્ત્ર કઈ બે વાત છે? કોઈ વેગ આવે તો એને રોકવાનો પ્રયત્ન કરો, મળમૂત્રનો જો વેગ આવે તો એને દબાવીને રાખવાનું નહીં, એમ આંકે છે. બીજી વાત, જે વખતે જરૂર નથી, ભૂખ નથી, એ વખતે જો નહીં ખાવ ને તો તમારું આરોગ્ય ખૂબ સારું રહેશે. આપણે તો હું કોઈની ખાઈ પીને ગયા હોય કોઈની ઘેરે, બરોબર, અને પછી એમ કે લ્યો બાપા થોડુંક લ્યો, 2 ભજીયા તો તમારે ખાવા જ પડશે. ઓલા જમતા હોય એની સમયે જાય, પણ એ ભાઈ હું ખાઈને આવ્યો છું, કે ના 2 ભજીયા તો તમારે ખાય કે નહીં? ખાઈને ગયો હોય છે, બરોબર, ભંભલી ભરીને ગયો હોય ને ઓલો આગ્રહ કરે ને, એટલે 2 ભજીયા તો એ ખાઈને એટલે આરોગ્ય માણસનું બગડે. જરૂરિયાત કરતાં વધારે માણસ ખોરાક ખાય અને ભૂખ કરતાં વધારે ભૂખ વેઠે તો એની અંદરથી આવી રીતની વિકૃતિઓને રોગ નિર્માણ થાય છે. તેથી યુક્ત આહાર વિહાર આપણું શાસ્ત્ર સમજાવે, બધું યુક્ત સંયમિત રીતે જો શરીરની અંદર ખાવું પીવું રહેવું ઉઠવું બેસવું જો હશે ને તો માણસને કોઈ દિવસ અગવડ થશે નહીં. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે મનને પ્રતિકૂળ ઘટના આવતા જ માણસને ક્રોધ ચડે, તે ગરમ થઈ જાય તો કરે શું? તો કે લાકડી લઈને મારવા દોડે. ક્રોધ આવે, કોઈ કાંઈ બગાડ્યું હોય, શેરીની અંદર કાંઈ ઝઘડો થાય અને કે ભાઈ મેં આવું કર્યું નહોતું, એ માણસ કેમ આવો આરોપ, એમ કરી અને ઘરમાંથી લાકડી લઈને કોઈકના માથા તોડી નાખે કે નહીં? તો એ માથા તોડે એ પહેલાં કોઈ સામાન્ય સજ્જન માણસ એની વચ્ચે પડે કે ભાઈ શું છે, આટલો બધો ક્રોધ કેમ આવ્યો? તો કે આણે મારું ખરાબ કર્યું છે, ખરાબ મારું આણે બગાડી નાખ્યું છે, એટલે માર્યા વગર રહે જ નહીં. એમ કરીને ક્રોધમાં આવેલો માણસ જો એને મારવા માટે જાય, સજ્જન માણસ હોય ને બેહાડે, એ કે ભાઈ તને ક્રોધ છેડ્યો છે ને, એકાદી 2 ગાળ ઠપકાર નાખ એટલે તારો ક્રોધ ઉતરી જાય, બરોબર ને? એટલે આ ગાળ આવી ને કામ સારું, માથા તોડતા ઘણાને અટકાવી દીધા. હું ગાળે ઘણું મોટું કામ કર્યું છે સમાજની ને. કોઈ માથા તોડવાના કામ જે પહેલાં હાલતા ને એ ગાળ નહોતી ને ત્યારે માથા તૂટતા હતા, પણ ગાળનું કોઈ સંશોધન કર્યું, 2 ગાળ ઠપકારી લેની ભાઈ એટલે તારો ક્રોધ હળવો થઈ જાય. પણ આપણે ગાળનું સમર્થન કરતા નથી, પણ ક્રોધ તો આવી રીતની ઘણીવાર સજ્જન લોકો એને સલાહ આપતા હોય છે. તેથી કોઈ કાંઈ માર નહીં, તને આ શોભતું નથી, તેના બદલે ક્રોધ આવે તો 2-4 તું એને ગાળ ફટકારી દે. અને આવું સંશોધન જૂના કાળમાં થયું છે, બરાબર. અહીંયા મહાભારતની અંદર પણ ઘણી બધી ઘટનાઓ આવી રીતની બની છે. અર્જુને પણ જ્યારે ક્રોધ છેડ્યો અને યુધિષ્ઠિરને જ્યારે મારવા માટે ગયો ને કે હવે મોટા ભાઈને આ જગતમાં હું રહેવા દઈશ નહીં. શા માટે? કે મારા ગાંડીવને એણે ગાળ આપી એમ, અને ગાળ આપી, મેં મારું વ્રત છે કે મારા ગાંડીવને કોઈ ગાળ આપે અથવા એની કોઈ નિંદા કરે ને તો મારા ગાંડીવની નિંદા કરનારને હું ખતમ કરી. કોનું વ્રત હતું, કોનો નિયમ હતો? અર્જુનનો. અને અર્જુનના ગાંડીવની નિંદા યુધિષ્ઠિર કરે છે એટલે એ તો મારવા માટે ઊભો. મહાભારતમાં આવે ને એનું ઘણા બધા, એનું તો ઘણું બધું લાંબુ આખું લિસ્ટ છે. જે વખતે યુધિષ્ઠિર યુદ્ધની અંદર ઘાયલ થઈ ગયા, કર્ણ સામે આવ્યો, અને કર્ણ તો ભાઈ એને અર્જુન સિવાય કે ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય કોઈ રોકી શકે નહીં ને એવી શક્તિશાળી વ્યક્તિ હતી. એટલે અહીંયા યુધિષ્ઠિર જેવા તો શું કરે ભાઈ, એકદમ ઘાયલ થઈ ગયો, એના રથ બધો તોડી નાખ્યો. અને મારવાની તો ભગવાનને કીધું હતું કે આ 4માંથી હું કોઈને મારીશ નહીં, મારે એક અર્જુન જોડે જ વેર છે. ભગવાન કે હા, આ 4ને બચાવવાનું તો કામ. આ બધી ઘણી ઘટનાઓ છે. એમાં કહેવાનું કે યુધિષ્ઠિર ઘાયલ થયા, એના સારથીને કીધું કે રથ હવે આપણી રાવટીમાં લઈ જા, પાટાપિંડી કરો, આ સહન થતું નથી. એનો સારથી લાવ્યો અને અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ ને અર્જુન લડતા દૂરથી અહીંયા આવ્યા અને યુધિષ્ઠિરને ક્યાંય મેદાન ઉપર જોયા નહીં. મેદાન ઉપર જોયા નહીં એટલે અહીંયા પૂછે છે બધાને કે ભાઈ મોટા ભાઈ ક્યાં છે? તો કે ઘાયલ થઈ ગયા છે. અને ઘાયલ થઈ ગયા, કર્ણની સામે આવ્યા એટલે કર્ણે એને ઘાયલ કરી નાખ્યો. એટલે ખૂબ એને આવી રીતની પીડા શરીરમાં થાય છે. એટલે એ ચિકિત્સા કરવા માટે પોતાની સાવણીમાં ડૉક્ટરો પાસે ગયા છે. એટલે સાવણીમાં આવ્યા કે મારો અર્જુન ભગવાનને ઓર્ડર મારે છે કે મારો રથ યુધિષ્ઠિરની સાવણીમાં લઈ જાઓ. એટલે સાવણીમાં લઈ ગયા. ભાઈ તો એવી રીતના કણસે છે, દુઃખથી પીડાય છે. એટલે અર્જુનને થયું કે બહુ ભારે કરી. એટલે અહીંયા યુધિષ્ઠિરને લાગ્યું કે અર્જુન આવી ગયો છે એટલે કર્ણને 100% મારીને જ આવ્યો છે.
કારણ કે કર્ણે મને ઘાયલ કર્યો ને, એટલે મારું વેર વાળવા માટે એને કર્ણને માર્યો હોય છે. એટલે અહીંયા વાત એમ કે તું કર્ણને મારીને આવ્યો હોય કે સારું થયું, મારીને આવ્યો હોય ને તો એણે જ મને આ ઘાયલ કર્યો છે. યુધિષ્ઠિરે આવો જ્યારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે અર્જુન કે મેં કર્ણને માર્યો નથી કે ઘાયલ કર્યો નથી, પણ તમે મેદાનમાં દેખાણા નહીં ને એટલે હું તમારી તપાસ કરતો કરતો અહીંયા આવ્યો છું. એટલે સીધો શું કે છે, તારા ગાંડીવને ધિક્કાર. શું કે છે, ગાંડીની નિંદા કરે છે. અને ઓલો તો ઊભો થઈ ગયો કે મારી ગાંડીની કોઈ જો નિંદા કરે ને તો એને મારી નાખવી. હવે આ વાત આવી એટલે ભગવાન તો વચ્ચે ઊભા. એ કે આ બે ભાઈઓ અંદરો અંદર હવે મરવા માટે થયા છે ને, આપણે તો ધર્મરાજ્યનું ખૂબ મોટું કામ કરવાનું. એટલે કે શું છે અર્જુન, એ કે મારા ગાંડીની ભલે મોટા ભાઈ હોય પણ મારી પ્રતિજ્ઞા છે કે મારા ગાંડવીની કોઈ જો નિંદા કરે ને તો હું એને ખતમ કરી નાખીશ. એટલે એ તો આવી રીતનો તલવાર લઈને તો અહીંયા યુધિષ્ઠિરનું ડોકું કાપવા માટે તૈયાર. ગળા પણ આવી ગઈ, ભગવાને રોક્યો ને કે ભાઈ જરીક તો તું. એ કે નહીં, મારા ગાંડીવની નિંદા કેમ કરી? એ કે ગાંડીવની નિંદા કરી છે ને, કોઈ સજ્જન માણસ હોય, સારો માણસ હોય ને, જે ધર્મ ઉપર ચાલતો હોય, ધર્મનિષ્ઠ માણસ હોય, એને જો તમે બે ચાર ગાળો આપી દો ને તો એ માણસ મરી ગયેલો જ છે. તારે યુધિષ્ઠિરને મારવો છે નહીં કે યુધિષ્ઠિર ધર્મ રાજા છે, કે ધર્મ ઉપર હાલવા છે, ધર્મનું જ આખું બધું એનું નામ છે. કે આવા સજ્જન માણસને બે ગાળ આપી દે એટલે એ ધર્મ રાજ્ય તો મરી ગયેલા છે. એટલે અર્જુને તો બે ચાર ઠપકારી દીધી. હું યુધિષ્ઠિરને બે ચાર ઠપકારી. મહાભારતમાં વેદ વ્યાસે લખ્યું છે. પાછી અર્જુનની બીજી પ્રતિજ્ઞા હતી કે મારા ભાઈને કોઈ હેલફેલ શબ્દ કોઈ કહે ને તો હું એને મારી નાખીશ. મારા ભાઈએ આવી રીતના મેં જ મારા ભાઈને આવી રીતનું કે ગાળ આપી એટલે હવે હું મરવા, એટલે પોતાની તલવાર લઈ અને પોતે મરવા માટે તૈયાર. હવે આવા ગાંડાઓને જો ભગવાન ન હોત તો કીધું ને મરી ગયા હોત બધા. ભગવાન હતા એટલે આ બધે વચ્ચેથી રસ્તાઓ કાઢ્યા. કે હું અર્જુન, એ કે મારા ભાઈને જો કોઈ વેલફેલ વાત કરે ને તો મારી પ્રતિજ્ઞા છે કે હું એને ખલાસ. કે મારા ભાઈ યુધિષ્ઠિર છે, કે ધર્મ ઉપર હાલનાર છે, એને કોઈ આવી રીતનું કહેતો હું એને, એટલે મેં જ મારા ભાઈને આવી રીતની નિંદા કરી, એને જ મેં ગાળ આપી છે, એટલે હવે હું જીવવાનો એમ કરીને તલવાર લાવે. ભગવાન રોકે છે કે ભાઈ શાંતિ તો રાખ. એ કે મરવાની વાત અહીં શાસ્ત્રમાં લખી છે, કૃષ્ણ સમજાવે છે કે શાસ્ત્રમાં મરી જાવ એટલે હું, તો કે પોતે પોતાના વખાણ શરૂ કરે ને એટલે એ માણસ મરી ગયેલો જ છે. હું પોતે પોતાના વખાણ શરૂ કરે એટલે એ માણસ, તું હે અર્જુન એક કામ કર, તારા વખાણ શરૂ કરી દે છે બરોબર. એટલે અર્જુને તો પોતા મારા જેવો કોઈ ગાંડીધારી નહીં, યુદ્ધમાં ઊભું હોય ત્યારે ભલાને હું હફાવી નાખું, ભલેની ગમે એટલા યોદ્ધાઓ સામે આવે પણ એકલા હોય તો હું આમ કરીને પોતપોતાના વખાણ કરવા બેને બચાવી લીધા કે નહીં. એ ભગવાનનો તો શું થાય? કહેવાનો અર્થ કોઈ ક્રોધની અંદર આવે તો અહીંયા ગીતાકાર બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે જે સાધક આ મનુષ્ય શરીરમાં દેહનો નાશ થયા પહેલાં જ કામ ક્રોધમાંથી ઉદ્ભવતા વેગને સહેવા સમર્થ થઈ જાય છે તે જ માણસ યોગી છે અને તે જ માણસ સુખી છે. કામ ક્રોધના વેગને રોકવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભગવાને કરાવ્યો કે નહીં? બંનેને બેયને અહીંયા શું છે, એકે નિંદા કરી અને બીજાએ પોતાના જ વખાણ શરૂ આમ કરીને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેથી તે યોગી છે. તેથી ગીતાએ કહ્યું કે સ્થિર બુદ્ધિ સમુદ્ધત બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મણ સ્થિત. જે સ્થિર બુદ્ધિનો હોય તે યોગી થઈ શકે, કોઈ પણ વર્ણનો હોય કે કોઈ પણ જાતિનો હોય. એમ પવન ઝાડને પણ સ્થિર રહેલા પર્વતને ન હલાવી શકે. સ્થિર બુદ્ધિ કરવી હોય તો પ્રથમ નિશ્ચય સ્થિર થવો જોઈએ. તેની બુદ્ધિ સ્થિર. આપણી બુદ્ધિ સ્થિર રહેતી નથી. ઘડીકમાં ત્યાં અને ઘડીકમાં અહીંયા એમ આપણે દોડ્યા કરીએ છીએ. નિશ્ચય આપણો પાકો હોતો, આ જ નિશ્ચય, આ જ કામ ને આ જ વિચાર મારા જીવનને વળાંક આપશે એવું આપણા મનમાં નથી. એટલે આપણા મનમાં ગમે ત્યારે ગમે ઘડીક વાર એમ થાય ગૌશાળાની સેવા સારું લાગે, ઘડી એમ થાય કે કોઈ વૃદ્ધોને જમાડવા માટે કોઈ આવી રીતના વૃદ્ધાશ્રમમાં જાય, ઘડીક વાર એમ થાય કે નાના પીરસવા માટે આપણે 5-25 લોકો જાય ને એમાં જે પૈસા આવે ને એ સારા. આવું માણસનું મન કેવું છે? ગમે ત્યાં જાય ને ગમે ત્યાં ભટકતું રહેલું છે, સ્થિર નથી.
તો સ્થિર બુદ્ધિ રાખીને કર્તવ્ય કર્મ કરવા જોઈએ તો જ એનો વિકાસ થાય એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. તેના માટે પ્રેમનો રંગ લાગવો જોઈએ. આપણને લાગે કે ઘડીકમાં આ સુખ આપશે અને ઘડીકમાં તે સુખ આપશે, એટલે આપણું બધુંનું દોડ તો ચાલુ જ હોય. એમ કે આપણી બુદ્ધિ અસ્થિર છે, એનું કારણ આપણો નિશ્ચય પાકો હોતો નથી. મૂર્તિ પૂજામાં પણ આપણો નિશ્ચય પાકો નથી. સ્થિર બુદ્ધિ જ્ઞાનથી આવે. સ્થિર બુદ્ધિત્વ જીવનમાં આવતા વેગ સહન કરવો પડે, અને આ વેગ છે સહન કરવો ને એ ઘણું કઠણ છે. તેથી ભગવાન કહે છે કામ ક્રોધોદ્ભવમ વેગમ, એમ ગીતાકાર કહે છે. એને રોકવા કઠણ છે. વેગમાંથી બચવું હોય તો એ બહુ કઠણ વાત છે. વેગ નિર્માણ થાય, વંટોળિયા પવન નિર્માણ થાય, આઘાત પ્રત્યાઘાત થાય, ત્યારે પણ જે માણસ સ્થિર રહે છે એ સ્થિર બુદ્ધિર સમુઢ, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આ વાત કરી કે જેની બુદ્ધિ સ્થિર છે, જેના મૂળિયા ઊંડા ગયા છે, અથવા જે પર્વત જેવો છે ને, એ ગમે તેટલા વંટોળિયા આવે તો પર્વતને કાંઈ અસર થતી નથી. ઘણા ઝાડવા ઉથલી જાય. તેથી આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આપણે શરીરધારી હોઈએ ત્યાં સુધી દ્વૈત રહેવાનું, અને દ્વૈત વાયુ આવ્યું કે સારું લાગવાનું. કેટલીક વાતો સારી લાગે અને કેટલીક સ્વતંત્ર વાતો પણ લાગતી હોય છે. ઇન્દ્રિયોમાં લોલુપતા કેટલી આવે તે પણ એક સ્વતંત્ર વાત છે. શરીરધારી મનુષ્ય ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કામ ક્રોધથી નિર્માણ થતો રહેલો જે વેગ છે તેનાથી હું પથસ્યુત, ધ્યેયસ્યુત કે કર્મસ્યુત તો થયો નથી ને, બરાબર ને. આ ધ્યાન રાખવાની વાત ભગવાન કરે છે. તેથી અહંકાર રાખવાનો નહીં અને અહંકાર કાઢવાનો નહીં. કર્મને અન્યાય થાય નહીં અને કર્મ મને ચીટકે નહીં. આ રસ્તો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર બતાવ્યો. કર્મ અહીં કહે છે ને, અહંકાર રાખવાનો નહીં અને અહંકાર કાઢવાનો નહીં. આ એક જ સ્થિતિ છે કે હું ભગવાનનો છું, એટલે આ બે વાતો આવી જાય. તેથી અહંકાર રાખવાનો નહીં અને અહંકાર કાઢવાનો નહીં. કર્મને અન્યાય થાય નહીં અને કર્મ મને ચીટકે નહીં. એવું કર્મ કરવું આ મોટામાં મોટો યોગ છે. કેવું? તેથી યોગ અને સુખ એ બે વાતો આ શ્લોકમાં સમજાવી. એ મોટામાં મોટો યોગ છે. આ સમજણ આપણી અંદર રહે તે માટે ગીતા વાંચવાની અને ગીતા સાંભળવાની. વરસાદ પડે તો અમે બહાર નીકળતા નથી. ઘણી વાર કહે ને કે ભાઈ અમે આટલો બધો વરસાદ પડ્યો પણ અમે પલળા નહીં. પલળે ક્યાંથી? ઘરમાંથી બહારો નીકળે અને વરસાદમાં જાય તો પલળે, બરાબર ને. એટલે કે ઘણા લોકો કહે છે કે ભાઈ અમને આટલો વરસાદ પડ્યો છતાંય પલળા નહીં. પણ તું ઘરમાં બેઠો રહે તો ક્યાંથી પલળે? ગુફામાં બેઠો રહે તો ક્યાંથી પલળે? વરસાદ પડતો હોય તો બહાર નીકળો અને પલળો નહીં. એને જ અક્કલ કહેવાય. હું નકર તો અક્કલ કહેવાય. એટલે કે ગુફામાંથી બહાર ન નીકળે. જે માણસ કામ ક્રોધ ભવમ વેગમ સહન કરે છે તે માણસ સુખી છે. ભગવાને આ સુખ સમજાવ્યા પછી મહાપુરુષનું વર્ણન કરે છે. ભગવાને સુખી નર કોણ છે અથવા યોગી નર કોણ છે એ આ શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કે જે શરીર છે ત્યાં સુધી એની અંદર કામ અને ક્રોધનો વેગ આવવાનો એને જેણે સહન કર્યા છે તે, અથવા એને પ્રભુ તરફ જેણે વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે જ યોગી છે અને તે જ નર સુખી છે. આમ કરીને ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સુખી નર કોણ, યોગી કોણ એનું વર્ણન આ 23મા શ્લોકમાં કર્યું છે. હવે પછી 24મા શ્લોકની અંદર આ જ મહાપુરુષો કેવી રીતના જીવન જીવે છે એવું વર્ણન ભગવાને 24મા શ્લોકની અંદર કરેલું છે. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે, બરાબર.